Good morning student. Welcome to CSSC study point. आज आम प्लस टू द्वितीय वर्षर राजनीति विज्ञान बा पॉलिटिकल साइंस विषयटी को पढ़ा जहाँ आर्ट्स पिलांको पाई जरूरी अच्छी। प्रथमे जानिबा फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा कहा जाए बा राजनीति विज्ञान जनक किए। तो पिला माने राजनीति विज्ञान जनक होउछंती अरिस्टोटल। एटा जानिबा जरूरी अच्छी तुमको। वर्तमान आमे पाठटी को देखिबा प्रथम चैप्टर आम रही गणतंत्र। गणतंत्र अर्थ जानिबा। गणतंत्र होची एक शासन व्यवस्था, एक सरकार बा शासन व्यवस्था। तो ये गणतंत्र अर्थ कौन रही एटा क्यों शब्द रु आसी ए सब विषय जानिबा। तो गणतंत्र इंग्राजी प्रतिशब्द होची डेमोक्रेसी, जहाँ दुईटी ग्रीक शब्द डिमोस ओ क्रासिया नामक दुईटी ग्रीक शब्दर सम्मिश्रण रे सृष्टि होती। डिमोस रो अर्थ होची पीपल बा लोक, क्रासियार अर्थ होची पावर बा जार ओडिया अर्थ होची क्षमता। तो जदि पिला माने आक्षरिक अनुवाद देखिबा डेमोक्रेसी रो तो कोन होची पीपल पावर बा लोक मानकर क्षमता। तो एठी हम कोन जानलु ना गणतंत्र रो इंग्राजी प्रतिशब्द डेमोक्रेसी होची, जहाँ डिमोस और क्रासिया नामक दुईटी ग्रीक शब्दर सम्मिश्रण रे सृष्टि होईची। आ गणतंत्र होची एक शासन व्यवस्था बा एक सरकार। गणतंत्र शासन रे लोक माने बा जनसाधारण होउछंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। हमर प्रश्न पड़ी थाए पिला माने कि गणतंत्र शासन रे किए होउछंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। तो आंसर हेबो जनसाधारण बा लोक माने। फरासी दार्शनिक रूसों मतरे जनतार बाणी ही ईश्वरों बाणी। तो ये गोटे गणतंत्र शासन रे कौन होता है जनतार बाणी ही ईश्वर बाणी होता है। जनतार बाणी ही शेष निष्पत्ति होता है, कारण जनसाधारण होती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। जनता जहाँ कहे ता ही होता है। से माने ही निजर प्रतिनिधि बाछी निज इच्छा अनुसार से ही तांको शासन करथांती, जहाँ से माने प्रतिनिधि रूपे चयन करिथांती। ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे सृष्टि होइथिबा गणतंत्र शब्दटी सप्तदश शताब्दी रे इंग्लैंड गौरवमय विप्लव समय अधिक विकसित है। तो आमर गणतंत्र जो शब्दटी अच्छी एरा ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे सृष्टि होइथिला एवं सप्तदश शताब्दी रे इंग्लैंड जो गौरवमय विप्लव कहा जाउची जोटा 1688 रे हिथिला से समय एटा अधिक विकसित हैला। एटी किछिटा पॉइंट दिया जाइछि ना 1688 रे हिछि इंग्लैंड गौरवमय विप्लव, 1776 रे अमेरिकार स्वायत्त घोषणा एवं 1789 रे फरासी राष्ट्र विप्लव। ए सबु कोन कला गणतंत्र को वास्तव अर्थ रे विकसित कला। ए जो इंग्लैंड गौरवमय विप्लव हो कि अमेरिकार स्वायत्त घोषणा एवं फरासी राष्ट्र विप्लव जहाँकि गणतंत्र को वास्तव अर्थ रे विकसित करथिले। गणतंत्र मुख्य आधार गुड़िक है आईन, स्वतंत्रता, समानता अधिकार, न्याय और भातृभाव। ये सब होची गणतंत्र मुख्य आधार। गणतंत्र अति सरल और सर्वाधिक जनप्रिय संज्ञा देवाकू जाई युक्तराष्ट्र अमेरिकार जड़े पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहिथिले गणतंत्र होची लोकमानंक द्वारा और लोकमानंक पाई सरकार। युक्तराष्ट्र अमेरिकार जड़े पूर्वतन राष्ट्रपति जे कि हेउछंती अब्राहम लिंकन। से सबुठारु सरल और जनप्रिय गोटे संज्ञा देइछंती गणतंत्र को नेकी। कौन कही से गणतंत्र को लेकिन ना गणतंत्र होची लोकमानक द्वारा और लोकमानकर पाई सरकार। कहीं ना लोकमानकर ही शासन अटे। तो लोकमानक द्वारा ही निर्वाचित होती लोकप्रतिनिधि, लोकमाने ही निर्वाचित करिथांती। आउ जे लोकप्रतिनिधि से क्या शासन करे एटा लोकमानक पाई ही सरकार अटे, लोकमानक पाई ही शासन करिथांती। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल दृष्टि रे गणतंत्र एक सुस्थ स्वाभाविक और उत्तम शासन व्यवस्था नुहे। किंतु देखो ये ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल से कौन कहते गणतंत्र को लेकिन गणतंत्र एक सुस्थ स्वाभाविक और उत्तम शासन व्यवस्था नुहे बोली कहते। शास्त्रीय व उदारवादी गणतंत्र ये क्यों कौटी विश्वास कर देख आमर उदारवादी गणतंत्र
ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସରକାର, ସାମୟିକ ନିର୍ବାଚନ, ସାର୍ବଜନୀନ ମତଦାନ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଆଇନର ଶାସନ, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏସବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆମର ଉଦାରବାଦୀ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିର ଚାପ୍ଟରରୁ ପଢ଼ିବା। ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ବା ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ବା ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଠାରେ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ତ ତାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ କେବଳ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷମତାର ସିଧାସଳଖ ଉପଯୋଗକାରୀ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? କେବଳ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏହି କ୍ଷମତାରେ ସିଧାସଳଖ ଏହି କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା କାହାରିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରି ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ଓ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା এই ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ କାହାରିକୁ ନ ଦେଇକି ନିଜେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଶାସନ ନୀତି ଅଛି ସେଥିରେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇଥାନ୍ତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ନୀତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ଓ ଆଧାର। ତ ଦେଖିବା, ଯଦି ମୋଟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯେ ହେଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ନୀତି ବା ଆଧାର ଅଟେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା, ସୌଳ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସୌଳ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା କେବଳ ଯେଉଁଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ ଥିବା କିମ୍ବା ତୁମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ସୌଳ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସୌଳ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ ନା, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛି ବା ନଗର ରାଜ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା ସେଠାରେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ରୋମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ, ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ପାଇ ସାରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ସାର୍ବଜନିକ ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ପଦଚିହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକ କାଣ୍ଟନ ବା ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କେତେକ କାଣ୍ଟନ ବା ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ୟା ସହିତ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଦେଖ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଆମର ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ବା ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ନମ୍ବର 1 ରହିଛି ଗଣମତ, ସେକେଣ୍ଡ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ, ଥାର୍ଡ଼ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଫୋର୍ଥରେ ରହିଛି ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ବା ନଗର ସଭା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭା ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା। ଗଣମତ କ'ଣ ଅଟେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ମତଦାତାମାନଙ୍କର ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଗଣମତ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛି, ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର କ'ଣ କରିଥାଏ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ମତଦାତାମାନଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଆଉ ସେ ମତଦାତାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିବା ବା ନେବାକୁ ହିଁ ଗଣମତ କୁହାଯାଏ। ଗଣମତ ହେଉଛି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ କୌଶଳ ବା ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଅନୁଚିତ ତଥା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକିପାରିବେ। ତ ଗଣମତ ଏପରି ଏକ କୌଶଳ ଅଟେ, ନକାରାତ୍ମକ କୌଶଳ ବା ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଯଦି ଅନୁଚିତ ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ କଲା କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାକୁ ଜନମତ କ'ଣ କରିପାରିବ? ରୋକିପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜନତାଙ୍କର ଭିଟୋ ପାୱାର ବା ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଗଣମତକୁ। ଆଉ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ। କୌଣସି ଆଇନର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଗଣମତକୁ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଣମତ ରହିଛି। ଗୋଟେ ରହିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣମତ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଲା ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣମତ। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣମତ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ବିଧେୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣମତ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଠି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧକ ବିଧେୟକ ଥାଏ ସେଠାରେ ଆମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ବିଧେୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଣମତ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ମତଦାତାଙ୍କ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଯେଉଁ ପ୍ରଣୀତ କରିଥାଏ ବା ଗୃହୀତ କରିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ତ ସେଇଟା ମତଦାତାଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତଦାତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କାଣ୍ଟନ ବା ପ୍ରଦେଶ ସମର୍ଥନ କଲେ ହିଁ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅନ୍ୟଥା ଏଟା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ପ୍ରଦେଶର କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତଦାତା ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଏଟା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ଏଟା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 50,000 ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କୌଣସି ବିଧେୟକଟି ଗଣମତ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ତାହା କରାଯାଏ। 50,000ରୁ କମ୍ ହେଲେ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତଦାତା ବିଧେୟକ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା ଯଦି ବିଧେୟକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଲେ ବା ରାୟ ଦେଲେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ନହେଲେ ଏଟା ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଜଟିଳ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଜଟିଳ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଏ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କିମ୍ବା ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହେଉଥିବା ମତଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମତ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏପରି ମତଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମତ କୁହାଯାଏ। ଗଣମତ ଦ୍ୱାରା ଜୁନାଗଡ଼ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ଓ ଆସାମର ସିଲିକଟ ଜିଲ୍ଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମତ କରିକି ଆମର ଗଣମତ ଦ୍ୱାରା ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ମିଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆସାମର ସିଲିହଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ଅଥବା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବ, ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗଣମତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଅବାନ୍ତର ଦାବି କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଛି କି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଣମତ ରଖାଯାଉ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବେ ନା ଭାରତରେ ମିଶିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଗଣମତ ଦିଆଯିବ
ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିବେ, ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତି ଭାରତରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ତ ଭାରତରେ ମିଶିବେ। ଏପରି ଏକ ଗଣମତ ରଖିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗଣମତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ? ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ମାଧ୍ୟମ ବା ସାଧନ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର, ଏଇଟା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 1 ଲକ୍ଷ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାହାର ସୂତ୍ରପାତ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାହାର ସୂତ୍ରପାତ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ରହିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କେବଳ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାଣ୍ଟନମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏହା ଉଭୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରମାନଙ୍କରେ ଏହି ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ କରିଥାଏ? କେବଳ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ବା କାଣ୍ଟନମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ଉଭୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଓ ସାଧାରଣ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସଂଘୀୟ ସ୍ତରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବର ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର, କାଣ୍ଟନମାନଙ୍କରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସଂଘୀୟ ସ୍ତରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବକ ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ 1 ଲକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯେବେକି କାଣ୍ଟନମାନଙ୍କରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାଣ୍ଟନମାନଙ୍କରେ ଏଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। 4ଟି କାଣ୍ଟନ ରହିଛି। ଦେଖ 4ଟି କାଣ୍ଟନ ଯଥା ଜେନିଭେ, ଲୁଜେନ୍, ଫ୍ରିବର୍ଗ ଓ ଭାଲାଇସ୍ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 4ଟି କାଣ୍ଟନ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଜେନିଭେ, ଲୁଜେନ୍, ଫ୍ରିବର୍ଗ ଓ ଭାଲାଇସ୍, ଏମାନେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଏକ ଚିଠା ବା ବିଧେୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାତା କ'ଣ କରିବେ? ନା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠା ବା ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯଦି ସେଟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତ ତାହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସୁପାରିଶ ସହ ତାହାକୁ ଗଣମତ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ତାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଗଣମତ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେବ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତଦାତା ବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କାଣ୍ଟନ ବା ପ୍ରଦେଶ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ତେବେ ଯାଇକି ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ, ନଚେତ୍ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ମତଦାତା କୌଣସି ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଣମତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଠାଏ। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି? ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ମତଦାତା କ'ଣ କରିବେ? କୌଣସି ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଧାରଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧେୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଆଉ ଗଣମତ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ ଅଟେ? ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଅଥବା ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂତନ ପ୍ରତିନିଧି ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ।
जदि निर्वाचन प्रतिनिधि माने सेमानकर स्वाभाविक कर्तव्य संपादन कि प्रतिश्रुति पालन अवहेला करती जदि जो लोक प्रतिनिधि जो जीति इलेक्शन रे जी तार क्षमता प्राप्त होइथिबो से तार कर्तव्य पालन रे अवहेला करिवो किंबा तार प्रतिश्रुति पालन रे अवहेला करिवो ताहेले कोन करा जाए ना सेमानकर कार्यकाल समाप्त हेबा पूर्वरु सेमानकु जनसाधारण कोन करिवे मतदान द्वारा प्रत्याहार करि पारिबे आउ कोन करि पारिबे ना नूतन प्रतिनिधि मध्य नियुक्त करि पारिबे यह को प्रत्याहार कहा जाए एटा होछि हमर प्रत्याहार गणमत और गणोद्योगर बारंबार प्रयोग हेबा द्वारा प्रत्याहार क्रमशः ताहार गुरुत्व हराउछि तो वर्तमान पिला माने गणमत और गणोद्योग एटा बारंबार प्रयोग हेबा द्वारा धीरे धीरे कोन होछि प्रत्याहार क्रमशः तार गुरुत्व को हराउछि तेबे स्विट्जरलैंड रो दुईटी कांटन माने प्रदेश और युक्तराष्ट्र अमेरिकार केतेक राज्य रे एही व्यवस्था प्रचलित थिबा जणा पड़े एटा थिला हमर प्रत्याहार वर्तमान देखिबा मुक्ताकाश सभा कोन अटे देशर प्रत्यक्ष बा जनप्रिय विधायक जनप्रतिनिधि मानक द्वारा नुहे नागरिक मानक द्वारा सीधा सड़क आईन प्रणयन को ही बुझाए देश रे प्रत्यक्ष बा जनप्रिय विधायक एमाने जन प्रतिनिधि मानक द्वारा नुहे नागरिक मानक द्वारा सीधा सड़क आईन प्रणयन को ही बुझाए यह स्विट्जरलैंड रो इतिहास परी पुणा जहार पूर्ण परिप्रकाश होउछि मुक्ताकाश सभा ये जो रही मुक्ताकाश सभा एटा स्विट्जरलैंड रो इतिहास परी पुणा अटे जहा कि पूर्ण प्रकाश परिप्रकाश यार पूर्ण परिप्रकाश केवल मुक्ताकाश सभा ही पारिबो प्रत्यक्ष गणतंत्र रो यह होउछि सकल नागरिक मानकर गणसभा बा नगर सभा जहा पूर्वरु 8टी कांटन बा प्रदेश रे प्रचलित थिला ए जो स्विट्जरलैंड एटा कोन थिला ना गोटे पुणा इतिहास परिप्रकाश होता है माने आगुर एटा चढ़ी आसुथिला नागरिक माने गणसभा बा नगर सभा कहउथिले जहा पूर्वरु 8टी प्रदेश रे प्रचलित थिला वर्तमान गोटे पूर्ण कांटन और गोटे अर्ध कांटन रे एही सभा देखा जाए तो वर्तमान एटा प्राय कम देखा जाउछि सेगुडी को हेले पूर्ण कांटन ग्लेरुस और अर्ध कांटन ओपन जेल्स भितरे रोहडेंस तो देखो पिला माने एटी कौन कह संप्रति गोटे पूर्ण कांटन और गोटे अर्ध कांटन रे सभा देखा जाए तो वर्तमान गोटे पूर्ण कांटन और गोटे अर्ध कांटन माने प्रदेश रे ये सभा देखा मिली थाए सेगुड़िक हेले पूर्ण कांटन तुमर ग्लेरुस एवं अर्ध कांटन ओपन जेल्स भीतर तुमर जो इनर जो देसी भीतर देछि तुमर रोहडेन अन्य समस्त कांटेन गुड़िक प्रतिनिधिमूलक शासन रही जोटी प्रत्यक्ष गणतंत्र आधुनिक साधन गुड़िक यथा गणमत और गणोद्योग बारंबार प्रयोग हुए अन्य समस्त कांटेन गुड़िक कौन रही प्रतिनिधिमूलक शासन रही प्रतिनिधि शासन रही जोटी प्रत्यक्ष गणतंत्र रो आधुनिक साधन गुड़िक देखा जाए यथा जनमत और गणमत और गणोद्योग बारंबार प्रयोग होता है आज ये पढ़ा मोर आशा अच्छी तुम बुझीपार जदि बुझीपारन कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर बतैब थैंक यू।